Жылы яқты мәшітке келген ғазиз қардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мүбарак болсын жұма күннәрібіз. Аллах субхана ва та'ala илләрібізге, күннәрібізге хайырлы именліктер, тынышлықлар, ауруларға хайырлы шифалар, тауфиқсызлықта, динсізлікта, намазсызлықта жүрушілерге Аллах та'ala көңілләріне хидаят нұры, иман нұры, ислам нұры насып ейлесін. Икі жұмға арасында вафат болған қардашларыбыздың İki cümle arasında vefat bulan kardeşlerimizin ağlar kübeyip gitti. Allah Teala şuşu merhumlarının ruhlarını şad kılıp bendeşilik bilen kılgan günah hatalarını gafı eylesin. İki cümle arasında şiirlegen şuşu vabağa, şirge duşar bulgan kardeşlerimizge Allah Teala hayırlı şifalar nasip eylesin. İki cümle arasında dünyaya kilgen sabi balalarımız sağlık, selametlik bilen tevfik, hidayet bilen dünyaya kilgen balalar bulsun. İki cümle arasında nikahlangan yaşlarımızın aralarına Allah Teala ilfet muhabbet birsin. İki cümle arasında meşittimizin, medreselerimizin din yolunda birgen hayır sadakatlerimiz, iğanelerimiz, zekatlerimiz Allah huzurunda kabul bulsun. As-salavatul khamsu vel cum'atu ila'l cum'a ve ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima beynehunne izzectunumetil kebair. Her vakit şuna aytamiz, siz de anı iste tuttuğunuz, başkalarına da öğrettiniz. Çünkü bir söz öğrendiniz iken, şu sözünü emanet edip kabul ettiniz, şu emanetke hıyanet kılmışı balalarınızga, kardeşlerinizge, cemaatlerinizge, dostlarınızga da silegiz. Cumgaga kile almağın kişilerge. Beş vakit namaz araları, cumga bilen cumga arası, Ramazan bilen Ramazan arası bende eğer de ılı günahlardan saklana turgan bulsa, vak günahlarını Allah Teala özünden öze yoğita. Время между 5 намазами, время между 2 пятничными молитвами, время между 2 Рамазанами Всевышний прощает грехи, те грехи, которые мы делаем нехотя, автоматом, как говорится. И Всевышний прощает эти грехи, если человек сохраняется от больших грехов. Альхамдулиллах. Qayadır barıp, mulla yanına, müfti yanına, qayadır barıp, başka kişi yanına, başka dindeki kişiler şekilde батюшка отпусти грехи deyip sırası yok. Allah Teala'dan sırağa gerek. Allah bile bizden көңілі bizden de yaxşırak bilişi Allah Teala көңілі niyeti bizne, her bir uylagan narsaları bizne. Ali işlegen iş bilen gene tugel. Qay bir kişi meşitke de gelir. İzgilik de işler, meşit de salır. Eğer de көңілінде kararlılık bulsa, көңілінде nindidir kir bulsa, көңілінде Allah saklasın şik bulsa, imanınlık bulmasa, kılgan amelleri de yokka çıkığı mümkün. Muhterem aziz kardeşlerim, mene günden gün indi bitti şiir, indi bitti avru, indi bitti şu pandemiya deyip turabız da, günden gün то первая волна, то вторая волна, кто-то обещает третью волну. Для мусульманина даже 33-я волна не должна быть страшной, потому что мы утром просыпаемся и не знаем, доживем до вечера или нет. Вечером ложимся и не знаем, проснемся утром или нет. Даже когда мы читаем намаз, когда приступаем намаз, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: искренне читайте намаз, как будто этот намаз у вас последний. Шуның үшін қорқасы жоқ. Бүгінгі күнде ниндидер атомны бомбаны, ниндидер анда башқа түрлі құралдан оружиені күтіп тұрасы жоқ. Бұна көзге көрінмеген какой-то ничтожный микроб всех поставил, весь мир поставил на колени. Шуның ішінде альхамдулиллахи раббил аламин деп жерге керек. Ма ша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Аллах Таала тілеген нәрсе була, Аллах Таала тілемеген нәрсе булмый. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bir nindi kiş, bir nindi kudret, bir nindi kuvvet yok. Bütün kiş, bütün kudret, bütün kuvvet Allah'ın kolunda. Нет силы, нет могущества, вся могущество в руках Всевышнего деп жүрсек, ол вақытны өлім де қорқыныш болмай, дүнияда яшауыбыз да көңілі бола. Мұхтарам ғазиз қардашларым. Кто-то мне послал. Начнем с того, что у нас у всех есть телефоны, у всех есть айфоны, и у всех есть WhatsApp, у всех есть Telegram. И иногда вот эта даже информация, она уже чересчур перегружена. Иногда надо лишнее убирать. Но
Когда посылаешь своему брату, другу письмо в 3 страницы, он не читает его. Иногда он просто делает пересылку другому, а у него нет времени читать. А когда какой-то 20 секунд или максимум 2 минуты какая-то проповедь или какой-то насихат есть, то его слушаешь и думаешь, вот действительно же так. И вот мне буквально на днях пришло одно предложение, и я ему посвятил вот эту проповедь, свою короткую проповедь. Никогда не впускай в свое сердце отчаяние, ненависть и злобу. Бір қашанда көңіліңе үмітсізлік, отчаяние, ненависть и злобу, ашу хам газаб бір қашанда кіртме. Что делают иногда во время соревнований, бокс это или другие МММ или что-то такое, заставляют соперника, чтобы он разгневался, чтобы он вышел из себя, а когда человек выходит из себя, он теряет контроль и делает то, что не надо делать. Никогда не впускай в свое сердце отчаяние, ненависть и злобу. Будь спокоен во всем. Будь спокоен во всем. Потерял бизнес, потерял немного деньги, взяли побольше налогов, не надо переживать. Где-то что-то, машина поцарапалась, не надо переживать. Где-то машина ударилась, не надо переживать. Альхамдулиллах, живы остались, как говорят, железа на Урале много. Но вот если ты неправильно воспитываешь своего сына, свою дочь, если ты пьешь, куришь, занимаешься прелюбодеянием, и это тебе не нравится, то ты не можешь никак себя удержать, вот здесь надо переживать. Если ты не прочитал вечерний намаз и думаешь, ладно, ночью встану, прочту, и не прочитал, а ты точно знаешь, что не встанешь. Если прозвучал утренний азан, и ты думаешь, немножко посплю, и ты точно знаешь, что ты сам себя обманываешь, что ты хочешь поспать и не хочешь встать на намаз, вот тогда ты впускай отчаяние в свое сердце, и боязнь, и страх пускай. Потому что человек, когда у человека Аллах в сердце, то ему ничего не страшно. А когда человек начинает переживать за каждую мелочь, за каждый рубль, за каждую копейку, здесь фаришта, ангелы, Аллах уходит, приходит шайтан, приходит любовь к благу, любовь к богатству, и тогда человек никогда не найдет спокойствия. Вы это прекрасно знаете, но об этом надо друг другу напоминать. Об этом надо друг другу напоминать, потому что шайтан всегда с нами. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخل على مسلم تكشف عنه الكربة وتقضي عنه دينا أو ترد عليه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجتي أحب إلي أن يعتكف في هذا المسجد يعني في المسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bendelerinin de en hayırlısı kim? Bik köp namaz okuşu kişi demedi. Bik köp orazak tutuşu kişi demedi. Bik köp kurban çalışı yaki meşit çalışı kişi demedi. Bendelerinin de en hayırlı bende kim degeç? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem enfa'uhum linnas. Başka bendelerge fayda getirişi. Aytmadı enfa'uhum lil muslimin ev lil muslimat lil mu'minin lil mu'minat demedi. Bunda dinin de aytmadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bendelerinin de en hayırlısı kim? Başka bendelerge fayda getirişi. Biz uyanabız da uylayız. Bugün özüme nindi fayda getirirmen iken, köp mü akşa tabırman iken, köp mü fayda işlermen iken dep uylayız. Eğer de biz başkaça uyansak, bugün biz İslam'a, Müslümanlarga, kardeşlerimizge köp mü yardım getire alırman iken, köp mü kardeşimnin ağırlığın jеңеләйтермен iken, köp mü aşk kişini aşatırman iken, köp mü kişiге
күпме бурычлы кешенең бурычын түли алырмы микән дип әгәр дә уянсак, Аллаһ Тәгалә фәрештәләр җибәрә дә безнең эшебезне Аллаһ Тәгалә эшли фәрештәләр белән, ә без кардәшебезнең эшен эшли торган булабыз. Ман кана фи хаҗати ахиһи кан Аллаһу фи хаҗатиһи. Бер кеше туган кардәшенең хаҗатын үтәсә, Аллаһ Тәгалә ул бәндәнең хаҗатын үти. Ғажап. Просто это надо испытать. Иногда мы только за себя, за свою семью, за свой дом, за свой гараж, за свою машину, а когда мы начинаем думать за кого-то, за родственников, за друзей, за тех, кто попал в беду, за того человека, который должен, у него долг есть, и мы помогаем ему отдать долг, у человека голодный, и мы его кормим, и в то время, когда мы сходим за этим братом, за этой сестрой, за этим человеком, то Аллах фаришталар белән с ангелами делает нашу хаджат, наши трудности, наши проблемы решает. Вот и надо просто поверить. Вот и надо просто поверить. وَمَنْ كَظَمَ الْغَيْظَ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ. Сдерживать свой гнев. Вот здесь сдерживать свой гнев. Самый сильный человек – это не тот, кто победил кого-то. Это не тот, кто поднял столько-то тонн, столько-то килограмм. Это не тот, кто пробежал за столько-то секунд там 100-метровку. А самый сильный человек, который смог удержать свой гнев. Үз ашуын тутып калган. 100% он прав. Он прав, он мог сказать, он мог унизить того человека, он мог доказать, что он прав. Сравнять этого человека с плинтусом он мог, но он сдержал, ради Аллаха сдержал. И если он ради Аллаха сдерживает свой гнев, то Аллах ему дает отдельные места в раю. Бір кеше әгәр дә Аллах ризалыгы өчен ашуын жытса, проглотит свой гнев, сабыр итсә, эндәшмичә калса, хәтта эндәшергә хакы да бар. Вот здесь жена, вот здесь мама, вот здесь папа, вот здесь они что-то сделали. Вот ты прав, а они вроде бы не правы, но ты не должен перед родителями кричать на жену. Особенно ты не должен перед женой унижать своих родителей. И вот ты здесь сдержался, просто улыбнулся. Просто улыбнулся и подозвал супругу или сказал маме, аним, кадрилям, сабритин дала ярамы бит. Дорогая, не надо, вот давайте, давай решим этот вопрос. Что думает об этом там Хазрат, что сказал об этом пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вот все свои дела надо сравнивать с сунной и с Кораном. И тогда Всевышний откроет тебе те трудности, которые были раньше, только из-за того, что ты проглотил свой гнев. وَمَنْ كَظَمَ عَيْزَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاءً. مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاءً. Всевышний наполнит его сердце. Риза деген сөз – это согласие. Аллах Тааля согласен будет нами. Поэтому мы мужчины, мы отцы, мы деды, мы братья, мы от нас должны брать пример. Мы должны быть хорошими пастырями, хорошими пастухами. Куллукум рагин ва куллукум мас'улун ан рагиятихи. Все вы пастыри, все вы пастухи, и все вы за свои стада ответите. Многие жили в деревне, некоторые летом ездят в деревню. Если что-то, баран или теленок или корова пропадет, кого спросим? Пастуха спросим. Если корова целый день будет гулять и придет и не будет давать молока, мы скажем, где ты водил нашу корову, что она совсем без молока пришла. Будет отвечать кто? Будет отвечать пастырь, пастух. И вот все мы пастухи, и все мы будем отвечать за свои стада. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم يزول الأقدام. Әгәр дә бер мусульман кардәш үзенең кардәшенең бер җимеше белән, у него есть проблемы. Бер җимеше бар, бара алмый теге хуҗа янына,
менә бу бурычын түли алмый, менә бу теге йырткан ниндидер утынмы, тактамы, бүрәнәме таба алмый, ә без таба алабыз. Безнең мөмкинчелегебез бар. Без инде йорт салган, байыган, акчабыз лишний бар, ә менә бу яшь кенә егет гаиләсе белән менә монда интегеп йөри бичара. Кирәкми аны сынап торырга. Нишләр икән бу? Эшли алырмы икән, эшли алмасмы икән? Эй күрше, айда нинди җимешең бар? Әйе, абзый, менә монда бүрәнә кирәк иде, менә монда әзрәк кенә бурычка акча кирәк иде. Әйдәле, взять его за руки и пойти в стройдвор, где продаются стройматериалы, помочь ему. Когда-нибудь мы состаримся, а этот молодой человек, которому сейчас 28, потом ему будет 50, а нам уже будет 80. Он будет нашим хорошим соседом, когда наши даже все родственники отвернутся от нас, не дай бог. Этот сосед, которому ты помогал 20-30 лет тому назад, он тебя никогда не бросит. Дөнья шулай бара, мөхтәрәм җәмәгать. Шуның өчен, әгәр дә үзебезнең хаҗәтебезнең генә түгел, башка мөселман кардәшебезнең хаҗәтен дә үти торган булсак, Аллаһ Тәала безнең хаҗәтебезне үти торган була. Хәзер яңа еллар җитә. Безнең исламда яңа ел, елка кую, яки анда игрушкалар, Дед Морозлар, Снегурочкалар, безнең исламда андый нәрсә юк. Хәтта христианнарда да андый нәрсә юк. Каян килгән ул, әллә каян җаһилияттән, әллә нинди анда утпараслардан, әллә нинди огнепоклонниклардан, маҗусиләрдән килгән бәйрәм. Ләкин шулай булса да, күрше Мария Ивановна бар икән, анда Сергей Николаевич күршебез, әбиләребез бар икән, аларга да нәрсә булса да керт. Ярты килограмм 500 грамм бал кертәсеңме, әзрәк май кертәсеңме, әзрәк балык кертәсеңме, нитмәсеңме, күрше хакын үтәргә кирәк. Еврейме ул, шуашмы ул, урысмы ул, крәшенме ул, күрше белән яхшы яшәргә кирәк. Карагыз безнең исламның чисталыгын, паклыгын, исраф булмаганын карагыз. Елка куясы юк, балаларны алдыйсы юк, вот анда Дед Мороз, Снегурочка тебе подарок под елку поставил, деп, елына бір тапкыр балаларны алдыйсы юк. Какие-то чудеса, какое волшебство, деп, балаларны кичкенәдән үк шуңар өйрәтәсе юк. Аннан соң кичкенәдән шуңар өйрәтсәң, гомер буе бу бала какое-то волшебство көтеп тора, ждет какое-то чудо, какое-то волшебство, а чуда не бывает. Надо жениться, надо замуж выходить, надо детей рожать, надо работать. А он до сих пор еще, как на печке Иван, щуку ждет, пока щука решит его проблемы. Не решат. И поэтому бүгінгі күнде, альхамдулиллахи раббил аламин, біз мұсылмандар, біздің һәрбір күнібіз біздің үшін бәйрәм. Һәрбір айыбыз біздің үшін бәйрәм. Әгәр дә бір көндә, бір айда гынах эшләмәсәк, Аллаһ кушканча яшәсәк, шул көнебез безнең өчен бәйрәм, шул көнебез безнең өчен гаит була. Әгәр дә біз хатыннарның хакларын 8 мартта гына, аналарыбызның хакларын День матери гына, bütün туганнарыбызның хәлләрен яңа елда гына белә торган булсак, ул вакытны бу без хакыйкый мөселман булмыйбыз. Апаларыбызның, сеңелләребезнең, әбиләребезнең, әтиәниләребез үлсә дә, аларның урынына калган, аларның абыйларын, сеңелләрен без әтиәни шикелле, әби бабай шикелле хөрмәт итәргә тиешле булабыз. Тагы да шуны әйтәсем килә, мөхтәрәм азиз кардәшләр, хәзер яллар башлана. Начинаются каникулы. Кому-то 4 дня, кому-то неделю, кому-то больше, кому-то меньше. Стәлдәгенә оливье салатын ясап кына бирән урынына ашап утырырга кирәкме җәмәгать? Сакланырга кирәк, кырсакларыбызны сакларга кирәк. Буш сүзләрдән, кирәкмәгән сүзләрдән, күзләребез зәңгәрләнеп биткәнче, анда телевизор карап, телевизор берсеннән соң берсе бетә, икенчесе, ничә дистә ел, сколько десятки раз смотрим этот фильм. Какой-то пьяный там в бане потерял, спутал Питер с Москвой, и мы это смотрим. Как будто это обязательно мы должны посмотреть. Аның орнына Коръан укысак, аның орнына тәфсир укысак, аның орнына балаларыбыз белән каябыздыр урманга чыксак, катокка чыксак, балаларыбызны чанага утыртып, аларны әзрәк кенә урманга алып барсак, аның орнына башка төрле инде мөмкин булса, башка төрле туганнарыбызның хәлләрен белсәк, яхшырак түгелме? А мы думаем, что обязательно мы это должны сделать. Гадәттә калган, гурф гадәт, безнең бабаларыбыз, аталарыбыз эшләгән. Юк, җәмәгать.
исраф деген нәрсе бар, расточительство деген нәрсе бар. Ризықта да, уақытта да, киімде да, бүтін нәрседе, ашауда да, ішуде де исраф, расточительство болуға тиіс түгел. Бигерәк тә менә шушы яңа елларыбызда күңелебез карала, буш вакыт үткәрәбез. Бүген декабрь айының ахырлары, итагы алда бәрәле бер ай, көннең иң кыска вакыты, төннең иң озын вакыты. Үткән җомгада мин сезгә әйттем, кыш көне ул мусулманның җәе булырга тиеш. Кыш көне мусулман, зима это лето для мусульманина. Biz şuşu ayda urazlarını tutup, şuşu aylarda ızın tünlerde kübrak ibadetler kılıp, teheccüd namazlarını okup, nafil namazlarımızı okup, kübrak Allah'a zikir kılsak, jeykine vakit kalmıyordu. Şunun için de muhterem aziz kardeşlerim, neseden başladık sözümüzü? Sözünü başladık aşudan. El-aceletu mineşşeytan diyen söz var. As-sabru minər-rahman vəl-acələtu minəş-şeytan. Sabır itib, indəşmişi qalu. Nəsədən? Ar-Rahman Allah Teala'dan. Vəl-acələtu, aşığı. Aşığı nəsi kimdən? Aşığı şeytandan. Əgər də bir kişinin bir qatı aşığı kilsə, nəştəqə kirək? İzə qazibə ahadukum və huvə qaimin fəlyəclis. Bir kişinin bir qatı aşığı kilsə, xatınına mı, balalısına mı bir qatı aşığı kilsə, nişlərgə bilmey, nişlərgə tiyiş, əgər də basıb тұрған bolsa, otursun, oylansın. Oturub da əgər də aşığı bitməsə, yatıp тұрсын. Yatıp тұрıb da aşığı bitməsə, salqın su bilən təharət alsın. Просто genialno. Lakin ağlay buldıra almayız. Aşığı biz oturuğuna tugul, sikirə qışqırabız. Sikirə qışqırabız. Bir söz indəşkəni kitib тұрабыз, qarşı indəşsə getirib suğabız. Ништәргә кирәк андый вакытта? Если кто-то очень сильно гневается, муж или жена, или оба вместе, дети или кто-то, или сосед, что надо делать? Мы мусульмане, мы должны это знать. Попробуйте на себе вот это. Это будет урок номер 1. Если очень сильно гневаемся и не знаем, как себя удержать, что надо делать? Что надо делать? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Шайтан это нас гневает. Шайтан заставляет нас кричать, шайтан заставляет нас ударить или что-то сделать. Мы что должны сделать? Громко сказать: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Для себя. Не для того, чтобы жена успокоилась. И с женой договориться надо, когда мы еще хорошо живем, пьем чай, сказать: дорогая, вот если что-то с нами случится, если когда-нибудь друг на друга будем кричать, давай вот так договоримся. Я вот начну, а ты продолжай. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Менә шушы шайтанны куам. Сыгынамын шушы шайтаннан. Ул да, әгәр дә аузу биллахи дисә, аннан соң инде жылы-жылы Астағфируллах, астағфируллах, ғафу ет матурам. Аллах ризалығы үшін тоқтадық, шушы сөзімізні. Юғыса бітмәс едік, 2 сағаттан берлі қышқырышқан болыр едік. Еще 2-3 часа мы бы ссорились, но мы ведь договорились, чтобы в то время, когда будем очень сильно гневаться, что скажем: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аузу биллахи минаш шайтанир. Пусть лучше изо рта пена идет, но вы говорите: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. И тогда Аллах и ангелы придут, шайтан уйдет, потому что мы сказали: Аузу биллахи, уходи, шайтан. Когда мы в дом заходим, никого дома нету. Когда мы в дом заходим, никого дома не было, 3 часа, 4 часа там неделю, и мы заходим первый раз. Как надо заходить? Кто-то говорит бисмиллахи рахмани рахим, тоже хорошо. Ассаляму алейкум скажешь, когда скажешь: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Если здесь до этого был шайтан, если мы что-то не закрыли, если что-то там, нечисть какая-то была, шайтан пришел, и мы правой ногой зашли и сказали: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, а потом уже мы будем говорить: Ассаляму алейкум. Только не ждите, когда вам скажут: Ва алейкум ассалям, а то еще в обморок упадете. Вот мы харам джамаат. Простые вещи, банальные вещи, которые мы забываем. И за это мы страдаем. Страдают наши жены, страдают наши дети.
папа опять сегодня гневается, папа опять поругался с мамой, опять вот мы в таком состоянии, куда пойдем, никуда не пойдем, а сидите дома, никто никуда не пойдет. Вот, а когда скажем «Аузу билляхи минаш шайтани раджим», и тогда уже я виноват. Жена должна сказать: да, извини, я виновата. А мнение, дорогая, я виноват. Вот тогда Аллах будет доволен нами.